Hello, and Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the sun. வந்து ஏபிக்கு I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
வந்து யாரும் அக்ரிகல்ச்சர்ல அவ்வளவு ஈஸியா இறங்குறது இல்லை. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து எல்லாருக்கும் டஃப்பா இருக்குங்கிற மாதிரியே ஒரு தாட் இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டெக்னிக்கலா அதை வந்து நம்ம எத்திக்கலா முடிஞ்ச அளவுக்கு டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணி பண்றதுனால அதோட க்ரோத்தை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தலாம். க்ரோத்தை வந்து கிட்ட 95% கிட்ட நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதிகப்படுத்தி கொண்டு போகலாம். நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நான் செய்யறதுக்காண்டி ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். முக்கியமா நம்ம ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் கரஸ் மேம், அப்புறம் என் பயாலஜி சார், அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தமிழ், அவன் வந்து என் கூடயே இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி அசிஸ்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து இது பண்றா, இது கரெக்டா இருக்கும், இந்த ஐடியாலஜி எல்லாம் போட்டு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. வந்து வெரி வெரி தேங்க்யூ ஃபார் பார்க்கிங் இருக்கும். நான் அப்துல் தமிழ். நான் கார்த்திக் வித்யாலயா மெட்ரிக் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்லேருந்து படிக்கிறேன். நான் வந்து ரோபோட்டிக் பயோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட் செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து ப்ராஸ்தட்டிக் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நியூக்ளியஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இதை ப்ராஸ்தட்டிக் காம்பவுண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது டிசேபிள் பசங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இன்னைக்குள்ள டிசேபிள் பசங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப ப்ரைஸ் அதிகம், 2 lakhsலேருந்து 4 lakhs வரையும் வரும். வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டாகவும் செஞ்சுருக்கேன். ரியல் லைஃப்பில் செய்யும்போது நம்ம இதோட கம்மியாகவும் செய்ய முடியும், நான் பவராகவும் செய்ய முடியும். இது வந்து டிசேபிள் பசங்க தான் முழுக்க ஹியூமன் அனாட்டமியை ஃபுல்லாக வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம். ஹியூமன் நர்வஸ் சிஸ்டமும் ஹியூமனோட மசில்ஸை வச்சு நம்ம முழுக்க செஞ்சுருக்கோம். இது வந்து அவங்க மசிலை வச்சு அது அந்த சைஸ்க்கு அவங்களுக்காக செஞ்சுருக்கோம். அது வந்து நர்வ் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு மாதிரி அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும், கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்ஸ்பயர்டு பை ஹியூமன் அனாட்டமி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வச்சு நம்ம எதிர்காலத்தில் நம்ம இதை வச்சு இன்னும் பெரிய அளவில் ரோபோட்டிக்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இது பெரிய அளவில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரோபோட்டிக்ஸை வச்சு கமாண்ட் கொடுத்து ஏஐ மூலமாக நம்ம இது கோடிங் ஸ்கில் கொடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். கரஸ் மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் ஏர்டெல் லேப்பில் தான் நம்மளுக்கு செஞ்சேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பயாலஜி சார் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு வந்து சான்ஸ்லாம் அவங்க தான் வாங்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு மாஜி தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அதிகமாக. இது நான் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டை நம்மளுக்கு இன்னும் முழு ரோபோட்டாக செய்வேன். தேங்க்ஸ் டு ஆல். Presented by A to Z Gammon Associate Sponsor Orange Retail Finance India Private Limited. நம்மளுடைய பிச் ஸ்டால்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டெஸ்டன்ட் தான் வருவாங்க. ஆனா கண்டெஸ்டன்ட் வரதுக்கு முன்னாடி இங்க அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு வந்துருச்சு. ஸோ கண்டெஸ்டன்ட்டை கூப்பிடலாமா? பேர் மாஜிக். நான் வந்து கும்பகோணத்துலேருந்து வரேன். நான் வந்து இந்த டிஜிட்டானுங்கிற ஷோ முதல்ல டிவியில் தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக பார்த்தேன். என் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஸ்டேஜில் போய் இன்னைக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். உங்களுக்கு எப்படி இது மேலாம்? நான் வந்து என் ஸ்கூல் சேர்த்ததுக்கான காரணமே ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே பிளக்கு இதெல்லாம் நோண்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு 2 வயசுலேயே என்ன சேர்த்துறாங்க. இதுக்காண்டி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் சேர்த்தது. இப்போ நான் பண்ணியிருக்க இனோவேஷன் என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்காண்டி பண்ணியிருக்கேன். அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து போனாவே இருக்குது இந்தியாவுக்கு. அதுக்காண்டி தான் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி பிளான்டோட டிசீஸ் அனலைஸ் பண்ணி அது என்ன டிசீஸ், அது என்ன டிசீஸோட நேமு, மருந்து என்ன மருந்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கடுத்து ரெயின் ப்ராபபிலிட்டி, எப்போதான் மழை பெய்யும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். நாசா, இஸ்ரோ அந்த மாதிரி சேட்டலைட் டேட்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் வந்து இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நானோவாக நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் மானிட்டரிங். இதுவும் வந்து சேட்டலைட் டேட்டாவில் தான் ரன் ஆகுது. இதெல்லாம் இதுக்கு எல்லாமே ரன் ஆகுறதுக்காண்டி ஒரு ஓன் வெப்சைட் வந்து நானே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சர்வர்லாம் வச்சு. பிரைவேட் வெப்சைட் எனக்கு மட்டும்தான் வரும். அந்த வெப்சைட்ல வந்து நாசாவோட டேட்டா, எல்லா இஸ்ரோட டேட்டா இதெல்லாம் வந்து ஏஐ வந்து அனலைஸ் பண்ணும். அது மூலமா அந்த லேண்ட்ல வந்து என்ன செடி வளரும், வளர்ந்தா எப்படி வளரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். இதான் லேசர் செக்யூரிட்டி. இதில் வந்து லேசர் வந்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆகும் போது இது வந்து அலாரம் அடிக்காது. லேசர் வந்து ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அலாரம் அடிக்கும். அது மூலமா அனிமல் வந்து உள்ளாருக்கு வந்திருக்குங்கிறத வந்து நம்ம ரெடி கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்த ஃபைல் அதை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. எப்படி ஒரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறீங்களா? அதை இந்த இடத்துல இப்போ வச்சிருக்கனா இந்த லேசரை தாண்டி போகும்போது அலாரம் அடிக்கும். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹேண்ட் அனிமல் தாண்டி போச்சுன்னா அலாரம் அடிக்கும். இதை வந்து ரைட் நேரத்தில் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறது மூலமா அனிமல் மூலமா பைக்ஸே தான் வந்து நம்ம ரெடி தடுக்க முடியும். இப்போ வந்து இந்த ட்ரோனில் வந்து ஜிபிஎஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அதனால இந்த ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் லைவா. அப்போ இது வந்து என்னன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன். இப்போ வந்து சிட்டியில எல்லாம் தேனி பூச்சிகள்லாம் வர்றது கஷ்டமா இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணுவோம், இந்த டேட்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டில் வந்து பாலினேஷன் நடந்தால் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி போலன் கிரெயினை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா அது மூலமாக வந்து மகர்ந்த செயற்கை வந்து நம்ம ஏற்படுத்த முடியும். அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் இதை டர்போ ஃபேனுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணி அது வந்து லார்ஜ் சைஸில் இருக்கும். அதை அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா அது மூலமாக காற்று மூலமாகவும் நம்ம மகர்ந்த செயற்கையை வந்து பண்ண முடியும் ஆர்டிஃபிஷியலாக. பல்பொருள் அங்காடி மாதிரி ஒரே விஷயத்துல எவ்வளவு மல்டிபிளான விஷயங்கள். ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ள என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அது எல்லாமே இதில் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி. பட் பயிர் வளர்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தேவைன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஆனால் உங்கள் வளர்ச்சி என்னன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை 2 வயசுலேயே கொண்டு போய் ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்காங்க. கும்பகோணத்தில் இருக்கவங்க அப்பா அம்மாவை தான் பாராட்டணும்.
தமிழ்நாட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல உள்ள சென்சார்ஸ் வச்சு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரெயின்ஃபால் கண்டுபிடிப்பாங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த இடத்துல மட்டும் லோக்கல் சென்சார்ஸ் வச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு லோக்கல்ல உள்ள சென்சார்ஸோட டேட்டாவே அனலைஸ் பண்ணுவோம், சேட்டலைட்ல உள்ள டேட்டாஸையும் அனலைஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டுத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சென்சார்ஸ் இது எல்லா சென்சாரையும் அனலைஸ் பண்ணி ஏஐ மூலமா ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது ரன் ஆகும். ரன் ஆகி நம்மளுக்கு மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு எத்தனை % இருக்குங்கிறத காட்டும். இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து வானிலை அறிக்கை இப்பவுமே நம்ம அக்யூரேட்டா இல்லைன்றீங்களா? அக்யூரேட்டா இல்லைங்கிறது ஒரு செர்டைன் ஏரியாவுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ எப்படின்னா தமிழ்நாடுன்னு நம்ம சொல்லிடுவாங்க, தமிழ்நாட்டில் இந்த இடத்துல மழை வருமானு கேட்டால் அவங்களாடி சொல்ல முடியாது. அதை வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துக்கு மட்டும் வருமா அப்படிங்கிறத செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிக்கும். ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஒரு காலனி அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அந்த மாதிரி இல்லையா? அவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்மளோட மீனராஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லும் போதே பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்று மீனவங்க சொல்லுவாங்க, சொல்லுவாங்க. காரணம் என்னன்னா சென்சார்ஸோட எப்படி சென்டர் எங்கே வச்சிருப்பாங்க. மற்ற இடத்துலலாம் வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஆன் ஒரு அசம்ஷனாக தான் வந்து அதுவும் சயின்டிஃபிக் டேட்டா சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது மோரல்லஸ் அது கரெக்டாக இருக்குமே தவிர தம்பி சொல்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அந்த எந்த இடம்லாம் வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் அந்த சென்சார்ஸ் இருக்கணும்னு அவர் சொல்கிறார். ஸோ பேசிக்லி இப்போ நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவில் மழை வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா, ஏரியாவோட டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே வந்துப்போம். இன்னைக்கு வந்து மல்டிபிள் ஐடியாஸ் அண்ட் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி வந்து இறக்கிருக்கீங்க. ஸோ ஜட்ஜஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்கு. பொதுவாக ஜூரிஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் கற்று கொடுப்போம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஜூரிஸே வந்து பயங்கரமாக தப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. எங்களுக்கு எதை வந்து எவாலுவேட் பண்றது இல்ல எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னே வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே எக்ஸலண்டா இருக்குது எங்களோட பார்வையில. அதுலயும் முக்கியமா வந்து நீங்க வந்து போலன் கிரெயின்ஸை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. என்னாலையும் வந்து இந்த பாலினேஷனை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நார்மலா போலன் கிரெயின்ஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்கோர்ஸ் மேக்ரோமாலிகுல்ஸோட பெருசாக தான் இருக்கும், ஆனால் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸாக தான் இருக்கும். ஃப்ளவர்ஸில் வந்து சிலிக்கான் மேட்டுன்னு இருக்குது, பயோமேட்னு. அந்த மேட்டை வச்சு டச் பண்ணிட்டு எடுத்து அந்த மேட்டை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் சார், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது பண்ணி. சார் இது வந்து அப்போ நீங்கள் ஒரு சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்க. அதாவது ஏற்கனவே நடக்காத விஷயத்தை நம்மளால சப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்க. அது சப்ளிமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கான டைத்தை வந்து இது கண்டுபிடிக்குங்க. தேங்க்யூ ஃபார் எக்ஸலன்ட். எஸ், நான் இது வரைக்கும் இத்தனை 16 வருஷத்தில் என்னென்னலாம் சென்சார்ஸ் வச்சு கிளாஸஸ் எடுத்து தொலைச்சிட்டு இருந்தோம் மொத்தத்தையும் இதை கொண்டு வந்தாச்சு இந்த டேபிள் மேலே. இன்னொன்று கேட்குறது உண்டு, அப்துல் கலாம் ஐயாவோட டீச்சர் எல்லாருமே அப்துல் கலாம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு முன்னாடி நான் சின்னதாக தெரியுறேன், உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கணும்னு இருக்கேன். ஏன்னா இதில் ஏதாவது நீங்கள் கேமரா யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த செடியோட விஷயத்தெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறீங்களான்னு. ஆமாம் சார், அந்த ட்ரோனில் வந்து நீங்கள் கேமரா நான் தான் டச் பண்ணியிருக்கேன் சார். கிட்டத்தட்ட 9 சேட்டலைட்டோட டேட்டா வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. அந்த சேட்டலைட் டேட்டாலாம் கரெக்டாக இந்த ஜிபிஎஸோட இன்டர்நெட்டு இந்த செர்டைன் இடத்துக்குள்ளே உள்ள டேட்டா வந்து அந்த சேட்டலைட்டை கொடுத்துருக்கு சார். என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. விஆர் வந்துச்சு, ரோபோட்டிக்ஸ் வந்துச்சு, ஏரோ மாடலிங் வந்துச்சு, டேட்டா சயின்ஸ் வந்துச்சு, நெட்வொர்க்கிங் வந்துச்சு, ரைட். அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் வந்துச்சு, ரைட். கோடிங் வந்துச்சு, வெப்சைட் வந்துச்சு, எல்லாமே வந்துச்சு இந்த இடத்துல. இது எல்லாமே செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவாகிருக்கு? ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு டீலர்கிட்ட தான் நான் டேரெக்டாக நம்ம ஷாப்பில் வாங்கினேன். டீலர்கிட்ட நான் வாங்குறதுனால 20. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியெலாம் நம்ம கொண்டு போகும்போது இன்னும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆகும். அப்போ வந்து எவ்வளோ ஆகும்னா 50 நம்ம முடிச்சிடலாம். உங்களை பார்த்து நான் ரொம்ப வியந்து போயிட்டேன். மென்மேலும் வளரணும், உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும்னோ நாங்கள் எப்பயுமே உங்க கூட இருக்கிறோன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிச்சிட்டான் மூலமாக இது பிச்சுட்டு வேறு லெவல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய பார்த்திபன் சார் வேற அடுத்து நம்ம பக்கம் தான் வருவாங்க, நம்ம என்ன சொல்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. சார் நீங்க சொல்லுங்க. மார்ஜின் தானே? மார்ஜின் சார். ஓகே, நான்லாம் மார்ஜினில் தான் பாஸ் பண்ணுவேன். ஒரு 38-39 மார்க் மார்ஜின்லேயே பாஸ் பண்ணுவேன். அதனால பெரிய படிப்பு பற்றின விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. உங்களை பாராட்டுறதை தவிர வேற ஒன்றும் எனக்கு சொல்ல தெரியல. வாழ்த்துக்கள். எனக்கு இந்த இனோவேஷன் பொறுத்தவரை ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் அப்படின்னா டெக்னாலஜி, ஏஐ, ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவோம். இந்த இனோவேஷன் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளெண்ட், ஒரு கம்ப்ளீட் காம்பினேஷன் தான். ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு சூப்பராக ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜட்ஜஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும், நல்ல நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹியூஜ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நான் ஆல்ரெடி இந்த வாரம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. பார்த்திபன் சார் நீங்க சொல்லுங்க, இந்த எபிசோட் எப்படி